اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب عزیزاً بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی طاعات و عبادت کو قبول فرمائے اور شبہ قدر ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، ان میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ خداوند متعال ہماری تمام گناہان کبیر و صغیر کو انشاءاللہ خداوند متعال معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر جو ہے 185 جو ہے شہر رمضان، یہ وہ آیت ہے جو بہت سارے لوگ اس ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں، اور خاص کر میں ان عزیزوں سے کہوں گا جو کہ ہمارے نوری پورہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسی طرح سے بابا پورہ اور مالمو اور جو بھی زون ماگام سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو ضروری ہے۔ اس لیے تمام بچوں سے یہ گزارش کہ وہ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اور انشاءاللہ اس کے بعد اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ کر پھر پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کی تلاوت بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم پہلے میں تجوید بتاؤں گا اس آیت کی، اس کے بعد جو ہے اس آیت کی آواز جو ہے انشاءاللہ آپ کو بتا کس طرح پڑھنا ہے، مقام بیات، مقام نہامت کس طرح سے ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ اسے پریکٹس کیجئے گا اور باقی لوگوں تک بھی شیئر ضرور کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم بسم اللہ کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ میں جو ہے بسم اللہ، یہ بسم اللہ جو ہے اس میں صفت استفعال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ترقیق ہوتا ہے، اللہ میں ترقیق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن، پہلا جو پہلا جو را ہے اس میں ترقیق ہوگا، نہیں، پھر را جو ہے موٹا پڑا جائے گا چونکہ اس پر زبر ہے، تفخیم ہوگا اس میں، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یعنی اس میں را کو پھر موٹا پڑے اور حرف ح جو ہے اس کا مخرج اس طرح سے ہمیں ادا کرنا ہے کہ ہمارا جو ہوا ہے وہ سب باہر نکلے، جیسے رحمن الرحیم، تو رحیم ہے، را تفخیم ہے، اس کے بعد حیم جو ہے صفت استفعال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شہر رمضان، شہر، شین اور حا میں صفت استفعال ہے لیکن را تفخیم ہے، را کو موٹا پڑا جائے گا۔ شہر رمضان، را پر زبر ہے تو را موٹا پڑا جائے گا، میم کو جو ہے باریک پڑا جائے گا چونکہ اس میں صفت استفعال ہے۔ رمضان، ضا جو ہے صفت استعلا ہے اس میں، اس لیے ضا کو موٹا پڑا جائے گا۔ رمضان الذی جو ہے صفت استفعال ہے، موٹا نہیں، ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے نہیں، لذی اس میں مد منفصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی مد منفصل 2 سے 4 حرکات کے برابر ہمیں اس کو کھینچنا ہے، جیسے لذی، اور اس طرح سے انزل فیہ القرآن، انزل فیہ جو ہے اس میں صفت استفعال ہے لیکن انزل میں اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اخفا یعنی مخفی طور رکھنا نون کو اور ناک میں سے تھوڑی آواز نکالنا، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی ہم اخفا پڑھیں گے اور اخفا کریں گے تو نون ساکن کے بعد جو بھی حرف آئے گا تو اس کا مخرج ہمیں لگنا چاہیے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے، جیسے انزل، ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے انزل نہیں ہے بلکہ انزل، اسی طرح جیسے من قبل، قاف ہے نا، من قبل، اس کے بعد جو ہے انزل فیہ القرآن، فیہ میں جو ہے صفت استفعال ہے، یہ موٹا نہیں پڑھے جائیں گے اور یہ جو ہے صفت استفعال باریک پڑھے جائیں گے۔ فیہ القر، قر جو ہے اس میں اور را کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر جلدی بتاتا ہوں چونکہ ویڈیو بہت لمبا بن جائے گا، اس لیے جو ہے قمری شمسی وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ فیہ القرآن، قرآن، نون جو ہے اس پر ضمہ ہے، ضمہ یعنی اس کو مضموم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہدل للناس، ہدل للناس میں جو ہدل نہیں پڑھیے، ہدل صفت استفعال ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ہدل للناس، اس میں ہدل میں جو ہے ادغام باللہ غنہ بھی ہوگا، ہدل للناس نہیں پڑھیں بلکہ ہدل لن، اس کے بعد ہے گنہ، ہدل للناس وبینات، اس کے بعد ہے یا پر یا پر جو ہے مشدد، یا مشدد ہے، وبینات
गुना, इदगाम गुना, इदगाम यरमलून गुना इसमें हुआ, ठीक है। यानी इसमें दो हरकत के बराबर हम पढ़ेंगे, गुना करेंगे, नाक में से थोड़ी बहुत आवाज़ निकलेगी। बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, मिनल हुदा जो है सिफत इस्तिफाल है इसमें, मिनल हुदा वल फुरकान, रा में तफकीम है, और क़ाफ जो है सिफत इस्तिआला है इसमें, और तो क़ाफ जो है वो मोटा पढ़े लेकिन नून को मोटा नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। वल फुरकान, ठीक, यहाँ पर हम वाक़फ़ करेंगे चूँकि यहाँ पर वक्फ़े जायज़ की अलामत है। उसी तरह से फमन शाहिदा, फमन में जो है इख्फा होगा, शाहिदा, फमन शाहिदा मिन, शाहिदा में सिफत इस्तिफ़ाल है, फमन शाहिदा मिन इख्फा, मिनकुमुश, मिनकुमुश शहर, 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 मिनकुमुश, तो इसमें इख्फा होगा, मिनकुमुश, शीन पर तशदीद है तो इसको मुशद्दद पढ़ेंगे, मिनकुमुश शहर, तो शीन और हा को बारीक पढ़ेंगे चूँकि सिफत इस्तिफ़ाल है इसमें, शहर रा को मोटा पढ़ेंगे हम। फलियसुम, फलियसुम, हा की थोड़ी बहुत आवाज़ निकलनी चाहिए, तो यहाँ पर हुर्फ, यहाँ पर जो है रमूज़ अवका में से तो आया है, तो यहाँ पर वक्फ़े मुतल्लक़ की अलामत है फिर, ठीक है। फलियसुम में जो है स्वाद को मोटा पड़ा जाएगा, बाकी हुरूफ जो इसमें है सिफत इस्तिफ़ाल है, ठीक है। फलियसुम, उसके बाद है वमन कान मरीदन, वमन इख्फा सिफत इस्तिफ़ाल, वमन कान मरीदन, मरी मीम ज़बर मा, ठीक है, इसको भी सिफत इस्तिफ़ाल, इसको बारीक पढ़ेंगे, मरी, री को बारीक पढ़ेंगे, ठीक, चूँकि रा पर ज़ेर है, रा के नीचे ज़ेर है, मरीदन, दाद को मोटा पढ़ेंगे चूँकि सिफत इस्तिआला, ये हुरूफ इस्तिआला है यहाँ, ठीक है। मरीदन, उसके बाद है औ अला सफरिन, औ में जो है सिफत लीन है, ठीक, औ अला आइन, आइन का मखरज, ठीक, औ अला को भी अला नहीं पढ़ेंगे, अला सिफत इस्तिफ़ाल, अला सफरिन, सफरिन फ़ाइद, इख्फा है ना, तो उसके बाद जो है हमारे ऊपर के दांत जो है नीचे वाले होंठों के साथ मिलने चाहिए जब हम इख्फा करेंगे, और इसका इख्फा के बाद जब हुर्फ़े जो है फ़ा आएगा, ठीक है। जैसे औ अला सफरिन फ़ाइद, तो इनमें भी सिफत इस्तिफ़ाल होगा, ठीक है। फ़ाइद्दतुन, फ़ाइद्दतुन, फ़ाइद्दतुम, ठीक, इसमें फ़ाइद्दा जो है इसमें सिफत इस्तिफ़ाल है, बारीक पढ़ेंगे हम, फ़ाइद्दतुम इदगाम गुन्ना, ठीक, फ़ाइद्दतुम दो हरकत के बराबर, फ़ाइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, मिन इज़हार, मिन अय्यामिन उख़र, अलिफ जो है ये अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा है बिशक्ल अलिफ, ठीक, चूँकि इस पर पेश आया है, तो जब भी अगर आप देखें कुरान में जब भी कोई अलिफ होगा, अगर उस पर कोई भी अलामत होगी या ज़बर ज़ेर पेश होगी, तो उस वक्त वो अलिफ नहीं होता बल्कि हमज़ा होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे यहाँ हमज़ पेश ऊ, हम हमज़ा पेश ऊ पढ़ेंगे, न कि हम पढ़ेंगे अलिफ पेश ऊ। उख़र, उख़र, ख़ जो है मोटा पढ़ेंगे और रा को भी मोटा पढ़ेंगे जब हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे, उख़र, ठीक, यहाँ पर भी वक्फ़े मुत्तलक़ की अलामत है, वक़फ़ करना बेहतर है, ठीक। युरीदुल्लाह, युरीदुल्लाह, युरीदुल्लाह जो है, युरीद जो है सिफत इस्तिफ़ाल है, दुल्ला, दाल को पहले जो है तरकीक यानी सिफत इस्तिफ़ाल है इसमें, तो इसको बारीक पढ़ें, लेकिन अल्लाह में जो है उसको मोटा पढ़ें चूँकि अल्लाह से पहले पेश आ गया है, तो इसलिए अल्लाह को, अल्लाह में जो है लफ्ज़ अल्लाह में तफ़कीम होगी, इसलिए हम पढ़ेंगे युरीदुल्लाह, युरीदुल्लाह, ठीक, बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, तो ये सब जो है बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, तो इस सब इन सब अल्फाजों में जो है वो सिफत इस्तिफ़ाल है, और वहाँ पर कोई भी हर्फ जो है मोटा नहीं पढ़ने, लेकिन हाँ हुर्फ़े रा को मोटा पढ़ेंगे चूँकि इसमें तफ़कीम है, और इसी तरह उस्र, उस्र में जो है रा तफ़कीम है, ठीक। उसके बाद है वलितुकमिलुल इद्दत, वलितुक कीफ, वलितुकमिलुल इद्दत, इसमें भी सिफत इस्तिफ़ाल है, इन सब
हरफों में वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह, वलितुकब में जो है सिफत इस्तिफाल है, लेकिन वलितुकब्बिरुल्लाह रुल्लाह रा तफकीम है और अल्लाह में भी तफकीम होगा, ठीक है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अला जो है सिफत इस्तिफाल है इसमें, मा हदाकुम इसमें भी सिफत इस्तिफाल है, यानी बारीक पढ़ेंगे हम। वलअल्लकुम तशकुरून, तशकुरून इसमें भी सिफत इस्तिफाल, लेकिन कुरू रू रा जो है इसमें हम पढ़ेंगे और रा को मोटा पढ़ेंगे, तशकुरून रून नहीं पढ़ेंगे बल्कि रून पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मद आरिद है आखिर में, तो इसको 2 से 4 या 6 हरकत के भी बराबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब इस आयत की अच्छी तरह तिलावत करेंगे और इसके बाद जो है सूरह कौसर की भी तिलावत है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम सूरह कौसर की जो है वो तजवीज़ बताएंगे। आज जो है इस आयत की हमने तजवीज़ बताई, इंशाल्लाह अब इसको प्रैक्टिकली हम अंजाम देंगे, ठीक है। तो आपसे गुजारिश इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिम मिनल हुदा, उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुम, वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।